Welcome to the online classes. This is Venkatesh Akurati, lecturer in the Department of Mathematics, PB Siddhartha College of Arts and Science, Vijayawada. Today I am discussing about matrices in linear algebra. This is a continuation class. Problem: solve the system lambda x plus y plus z is equal to 0, x plus lambda y plus z is equal to 0, x plus y plus lambda z is equal to 0 if the system has a non-zero solution. First of all, write the given equations. Given lambda x plus y plus z is equal to 0, x plus lambda y plus z is equal to 0, x plus y plus lambda z is equal to 0. The equations, it can be represented in matrix form, that is Ax is equal to 0. A is x coefficient, y coefficient, z coefficient in the first equation. Similarly, x coefficient, y coefficient, z coefficient in the second equation, x coefficient, y coefficient, z coefficient in third equation. The number of variables are x, y, z. 0 means 0, 0, 0. Since the system has a non-zero solution, that is det A is equal to 0. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ det A is equal to 0 ఎందుకు రాశానంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్లో డిటర్మినెంట్ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకవేళ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కనుక అయితే దానికి డిటర్మినెంట్ డెట్ కడితే నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తే అప్పుడు 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి దాని ర్యాంక్ కూడా 3 అవుతుంది. ఒకవేళ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్కి మనం డెట్ కడితే ఈక్వల్ టు 0 కనుక వస్తే అప్పుడు మనం ద సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ర్యాంక్ అనేది తగ్గుతుంది, లెస్ అవుతుంది. ఉన్న మ్యాట్రిక్స్లో నుంచి సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ర్యాంక్ అనేది తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ర్యాంక్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. మనకున్న కండిషన్ ప్రకారము ఇఫ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎన్ కనుక అయితే ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. కాబట్టి ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ అ నాన్ జీరో సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ అయితే det A is equal to 0 రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి we have to find det A equal to 0. So determinant of lambda 1 1 1 lambda 1 1 1 lambda that is equal to 0. Determinant find out చేయండి. lambda into lambda square minus 1 minus 1 into lambda minus 1 plus 1 into 1 minus lambda that is equal to 0. You can multiply lambda square into lambda, lambda cube, minus 1 into lambda, lambda, minus 1 into lambda, lambda, minus into minus plus lambda, plus 1 into 1, 1, plus into minus, minus lambda is equal to 0. Lambda cube minus 3 lambda plus 2 is equal to 0. We can find the factors. Lambda minus 1 into lambda square plus lambda minus 2 is equal to 0. Lambda minus 1 into, again you can find the factors of this one. This is in the form of quadratic equation. Lambda square plus 2 lambda minus 2 is equal to 0. Lambda minus 1 into lambda plus 2 minus 1 lambda plus 2 that is equal to 0. Lambda minus 1 lambda plus 2 lambda minus 1 is equal to 0. Therefore the values of lambda are 1 comma 1 comma minus 2. మనకి lambda values 1 1 minus 2 వచ్చినాయి. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ నాన్ జీరో సొల్యూషన్ అని చెప్తే మనకి ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ రావాలి. కానీ ల్యాండా ఉంది కాబట్టి మనకి సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద ల్యాండా వాల్యూస్ ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ల్యాండా వాల్యూ 1 1 వచ్చింది, ఏదన్నా ల్యాండా వాల్యూ ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది, 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి. అండ్ minus 2. Case 1, put lambda is equal to 1 in the above equation, in the above matrix. Lambda here ఇక్కడ
ఇక్కడ చూడండి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 1 1 1 1 1 1 1 1 1 xyz 0 0 0. Now our target is upper triangular matrix. By using elementary transformations we have to make 0 0 0. These three values are 0. By using elementary transformations r2 minus ఇది 0 చేయాలి కాబట్టి r2 మైనస్ r1 చేస్తాను. అలాగే దీన్ని కూడా 0 చేయాలి కాబట్టి r3 మైనస్ r1. సో 0 0 అయిపోయినాయి. therefore rank of a therefore rank of a is equal to 1. that is number of non-zero rows. Number of non-zero rows is 1. therefore rank of a is equal to 1 and the number of variables are 3. therefore r less than n. The given system has infinitely many solutions according to the given condition. Rewrite the equations. ఇక్కడ పైన మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్ రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ 1 1 1 ఉంది కదా, x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని బట్టి రాశాను. ఇక్కడ 1 అంటే x ప్లస్ y అంటే 1, z అంటే 1, x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనం x y z వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 3 ఒకే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదన్నా ఒకదాన్ని z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 అనుకున్నాం అనుకోండి, మిగతా రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆగిపోతుంది. అందువల్ల ఒకే ఈక్వేషన్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్ ఏ టైము రెండిటి వాల్యూస్ని లెట్ us assume దట్ k1 ఆర్ k2. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 అనుకుంటాను అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 అనుకుంటా. Substitute these two values in the above equation. X plus k1 plus k2 is equal to 0. Now from this equation we have to find x value. X is equal to minus of k1 plus k2. Therefore x, y, z values are in terms of k. Similarly case 2, put lambda is equal to minus 2 in the above matrices. minus 2 minus 2 minus 2. Lambda place lo minus 2 minus 2 minus 2 substitute cheyandi. Now our target is to make a zeros. దీన్ని 0 చేయండి, దీన్ని 0 చేయండి, దీన్ని 0 చేయండి. బై యూజింగ్ ఎలిమెంటరీ ఎక్లాన్ ఫామ్లో 0 చేయాలి. కాబట్టి r2 2r2 ప్లస్ r1, r3 అంటే 2r3 ప్లస్ r1 చేస్తే ఈ రెండు 0లు అయిపోతాయి. సిమిలర్లీ దీన్ని 0 చేయాలి. r3 ప్లస్ r2 చేస్తే 0 అయిపోయింది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఆర్ 2. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. ర్యాంక్ 2 అవుతుంది. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ 3. 2 లెస్ దాన్ 3 కాబట్టి ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్. minus 2 plus y plus 1 is equal to 0 and again minus 3y plus 3z is equal to 0. From this second equation y and z కాంబినేషన్లో ఉంది కాబట్టి ఏదో ఒక దాన్ని yని కానీ zని కానీ ఏదో ఒక దాన్ని k1 అనుకోండి, k1 అనుకోండి, లేదా k అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. నేను z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 అనుకుంటే ద సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ minus 3y minus 3k1 is equal to 3k1 and y is equal to minus k1. From equation 1 substitute x, y, z and y values from in equation 1. We get x is equal to 0. Therefore x, y, z is equal to 0 minus k1 k1. Now the next problem is solve the system of equations 2x1 minus x2 plus x3. ఇక్కడ x, y, z ఇవ్వలేదు కానీ x1 x2 x3 ఇచ్చాడు. అంటే 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే x1 x2 x3. ఇక్కడ కూడా 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి x1 x2 x3. The given system of equations can be written in matrix form, that is ax is equal to 0. Here a is this matrix and x is equal to x1 x2 x3 and 0 is equal to 0 0 0. To make a zeros by using elementary transformations, this one and this one, this one, ఈ మూడిటిని 0 చేయాలి. ఈ మూడిటిని r2 2r2 మైనస్ 3r1, r3 2r3 మైనస్ r1 చేస్తే ఈ రెండు 0లు అయిపోతాయి.
ఓకే. దెర్ఫోర్ ఒకవేళ మనం దీన్ని 0 చేసినా ఈ 9 అనేది మిగిలిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడితో ఆపేసేసాడు వాడు. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ర్యాంక్ అనేది 3 అవుతుంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కూడా 3 అవుతున్నాయి. దెర్ఫోర్ ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ నాన్ జీరో సొల్యూషన్స్. రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి జీరో సొల్యూషన్. రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్ 2x1 మైనస్ x2 ప్లస్ x3. ఇంత అవసరం లేదు, ఇది ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ జీరో సొల్యూషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఇక చూడండి, x1 x2 x3 వాల్యూస్ మొత్తం 3 జీరోస్ వచ్చేసినాయి. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి కూడా x1 x2 x3 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి జీరోలు తీసుకొచ్చారు. లేదంటే బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడే ద గివెన్ సిస్టమ్ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ జీరో సొల్యూషన్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇలా రీరైట్ చేసుకొని చేసి ఈక్వల్ టు జీరో చేసినా ఓకే, లేకపోతే ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ జీరో సొల్యూషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, డిస్కస్ ఫర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ కే. ఇక్కడ మనం కే ప్లస్లో ఏదో ఒక వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉండాలి. డిస్కస్ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కే ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 2x ప్లస్ 3ky ప్లస్ 3k ప్లస్ 4 ఇంటూ జెడ్. అది ఈక్వేషన్ 1. x ప్లస్ k ప్లస్ 4 ఇంటూ y ప్లస్ 4k ప్లస్ 2 ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x ప్లస్ 2 into k plus 1 into y plus 3k plus 4 into z is equal to 0. The given system of equations can be represented in matrix form, that is ax is equal to b, that is equal to 2, x coefficient to 2, y coefficient to 3k, 3k plus 4, 3k plus 4. Second equation, x coefficient 1, y coefficient k plus 4, z coefficient 4k plus 2. x coefficient 1, y coefficient 2 into k plus 1, z coefficient 3k plus 4 is equal to 0. This one and this one to make a zeros, ఈ రెండు వనల్ని జీరోలు చేయాలి. r2 2r2 మైనస్ r1 r3 చేంజ్ చేస్తే 2r3 మైనస్ r1. సో ఈ రెండు జీరోలు అయిపోతాయి. సో జీరోస్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడతో మనం దీన్ని జీరో చేయలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా 8 మైనస్ స్కేల్లో ఉంది కాబట్టి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కేల్లో ఉంది కాబట్టి జీరో చేయలేం. దెర్ఫోర్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. ఇన్ఫైనైట్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అంటే కే వాల్యూ ఇండివిజువల్గా వస్తూ ఉంటాయి. కే వాల్యూస్ 1 2 3 4 5 6 7 అండ్ సో ఆన్ ఇండిపెండెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ రావాలంటే det A is equal to 0. We have to find the det, the above matrix, from the above matrix. ఓకే, మనం det ఫైండ్ చేస్తే k వాల్యూస్ వచ్చినాయి. చూడండి ఇక్కడ k is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2, కేస్ 1. ఇఫ్ k is equal to 2 అయితే, k వాల్యూ 2 అయితే ఇన్ ద above ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అలాగే ఈ రెండింటిని జీరో చేస్తే బై యూజింగ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ r3 చేంజెస్ టు r3 మైనస్ r2. అలాగే రీరైట్ ద ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ 2 వచ్చినాయి కాబట్టి ర్యాంక్ 2. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 వచ్చినాయి. సో రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్. దీని నుంచి పుట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఎబో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 10 ఇంటూ k, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5/3 ఇంటూ k. పుట్ x కామా y కామా z వాల్యూస్ ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్స్. x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ x y z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ k వాల్యూస్. కేస్ 2, ఇఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అయితే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ రెండింటిని జీరోలు చేద్దాం. చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి, r3లో దీన్ని కూడా జీరో చేద్దాం. దీన్ని కూడా జీరో చేస్తే 5r3 మైనస్ r2. సో మొత్తం అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది? నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ర్యాంక్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 3 వచ్చినాయి. ఇక్కడ r లెస్ దాన్ 3, n. r లెస్ దాన్ n అంటే ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. సో రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్. 2x మైనస్ 6y మైనస్ 2 ఇంటూ y మైనస్ 2 ఇంటూ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే 10 ఇంటూ y మైనస్ 10 ఇంటూ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 10 కామన్ తీసి అవతలకు పంపిస్తే 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ y మైనస్ z ఉంటుంది. y మైనస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. అంటే y z రెండు సమానంగా అయిపోయినాయి కాబట్టి ఏదో ఒక దాన్ని k అనుకోండి, అప్పుడు రెండు kలు అవుతాయి. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు y కూడా k అవుతుందిగా. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా ఇక్కడ. సో ఈ రెండు వాల్యూలు k1 అనుకోవచ్చు, ఒకటే ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి. k1 అయితే k1 అనుకుంటే రెండు k1లు అవుతాయి.
సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ టూ వాల్యూస్ ఇన్ ది అబోవ్ ఈక్వేషన్ 2x minus 6y minus 2z is equal to 0 చేస్తే x వాల్యూ 4k. therefore xyz is equal to 4k, k and k. కేస్ 3 చూడండి. ఇక్కడ కేస్ 3లో కేస్ 1లోనేమో k is equal to 2 అన్నాను. కేస్ 2లోనేమో k is equal to -2 అన్నాను. ఒకవేళ -2 +2 ఈ రెండు కాకపోతే, అసలు ఈ రెండు k వాల్యూస్ ఏమి రాకపోతే, k వాల్యూ వస్తే ఆ రెండు వస్తే అలా చేయాలి. ఇఫ్ k నాట్ ఈక్వల్స్ టు +or -2, ఇప్పుడు ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ హ్యాస్ 0 సొల్యూషన్స్. ఏ వాల్యూ రాకపోతే, therefore x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. అసలు k వాల్యూ లేకపోతే ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ 0 సొల్యూషన్. సో x వాల్యూ, y వాల్యూ, z వాల్యూ 0 అయిపోతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సాల్వ్ x minus 2y plus z minus w is equal to 0, x plus y minus 2z plus 3w is equal to 0, 4x plus y minus 5z plus 8w is equal to 0, 5x minus 7y plus 2z minus w is equal to 0. The given system of equations can be represented in matrix form, that is ax is equal to b, here a is equal to the given matrix, and x, y, z, w, this is the 4 variables, n is equal to 4 and 0 0 again 0, 4 జీరోలు పెట్టాలి. ఇక్కడ 4 ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి 4 జీరోస్. సో మనకి బై యూజింగ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈ మూడిటిని జీరోలు చేయాలి అంటే R2లో 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని జీరో చేయాలి. అంటే R2 మైనస్ R1 చేస్తే ఈ వాల్యూ జీరో అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, R3లో 4ని కూడా జీరో చేద్దాం. R3 మైనస్ 4R1 ఇస్ 0. R4లో 5 ఉంది కదా, దీన్ని కూడా జీరో చేద్దాం. అంటే R1 యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -5R1. సో మొత్తం జీరో అయిపోద్ది. అండ్ అగైన్ ఈసారి R3లో 9 ఉంది, ఈ 9ని జీరో చేద్దాం. R4లో 3 ఉంది, దీన్ని కూడా జీరో చేద్దాం బై యూజింగ్ రో ఆపరేషన్స్. R3 మైనస్ 3R2, R4 మైనస్ R2 చేస్తే జీరోలు అయిపోయినాయి. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అంటే జీరో కాని రోస్ 2 ఉన్నాయి, ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి. కానీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. అంటే ర్యాంక్ ఏమో 2, నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏమో 4. అంటే 2 less than 4 or less than 4 అంటే ద గివెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ వస్తే తర్వాత ఏం చేయాలి? మనం రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఓకేనా? ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్, ఆ 4 ఈక్వేషన్లు బేస్ చేసుకొని, ఈ 2 రోస్ని బేస్ చేసుకొని 2 ఈక్వేషన్స్ రాస్తాను, 1 and 2. పుట్ అంటే లెట్ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1 అనుకుంటాను, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 అనుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి, x, y, z, w వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అక్కడ ఏం చేయలేం. కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో మనకి ముగ్గురు y, z, w అనేది ఒకే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్ ఏ టైం 2 అనుకోండి, అంటే k1, k2 అనుకోండి. లెట్ us assume that w ఈజ్ ఈక్వల్ టు k1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2. సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్, అంటే ఇందులో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3k2 మైనస్ 4k1, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత వచ్చింది మనకి, 3k2 మైనస్ 4k1 బై 3. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x మైనస్ 2 ఇంటూ y వాల్యూ ప్లస్ k2 అంటే z వాల్యూ మైనస్ w వాల్యూ k1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేయండి, అటువైపుకి ఈక్వేషన్స్ అన్నీ అటు పంపించేస్తే, మీరు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు అప్లై చేస్తే లాస్ట్కి 3k2 మైనస్ 5k1 బై 3 వచ్చింది. అంటే x, y, z, w వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ అండర్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. సాల్వ్ x ప్లస్ y మైనస్ z ప్లస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x మైనస్ 5 ప్లస్ 2z మైనస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 3x ప్లస్ y ప్లస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. The matrix equations can be represented in matrix form. The system of equations can be represented in matrix form. Ax is equal to b, 0, b. రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 1 ఉంది, దాన్ని 0 చేద్దాం. ఇక్కడ 3 ఉంది, దీన్ని కూడా 0 చేద్దాం బై యూజింగ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. R2 చేంజెస్ టు R2 మైనస్ R1, R3 చేంజెస్ టు R3 మైనస్ 3R1. లాస్ట్ ఇక్కడ కూడా 0 చేస్తే R3 మైనస్ R2 చేస్తే ఇవన్నీ 0 అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది? మనకి 2 వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మాత్రం 4 ఉన్నాయి, అంటే 2 less than 4
2 less than 4 కాబట్టి the given system has infinitely many solutions. So x plus y plus z plus t is equal to 0. Rewrite the above equations. Rewrite the equations from these two rows. Minus 2y plus 3z minus 2z is equal to 2t. Minus 2t is equal to 0. ఇక్కడ చూడండి x y z t వాల్యూస్ అన్నీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయలేము. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో y ఒకటి z ఒకటి t ఒకటి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరినన్నా ఇద్దరిని ఎట్ ఏ టైం 2 అనుకోండి. అంటే ఒకటి k1 అనుకోండి, ఒకటి k2 అనుకోండి. దీన్ని k1 అనుకోండి, దీన్ని k2. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 చేస్తే మనకి y వాల్యూ వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేల్లో. Substitute y comma z comma t values in above equation 1. We get x value minus k1 by 2. Therefore x, y, z t values in terms of k. ఓకేనా, ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. సేమ్ x1 plus x2 plus x3 plus x4 is 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. జీరోలు చేశారు, ఈ రెండింటిని జీరోలు చేసాము. అండ్ అగైన్ జీరో చేస్తే ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 2 వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 4 అంటే 2 less than 4, ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. కాబట్టి దీని నుంచి రీరైట్ ద ఎబో ఈక్వేషన్స్. రీరైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండు రాసాము. x2 x3 x4 ఒకే ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా ఇద్దరిని మాత్రం అనుకోండి, ఇద్దరిని అనుకోండి. లెట్ us assume దట్ k1 k2 అనుకోండి. దీన్ని k1 దీన్ని k2 అనుకోండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x2 వాల్యూ వస్తుంది. ఈ x1 x2 x3 x4 వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x1 వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేలోకి వెళ్ళిపోతుంది. So this is today's class. Thank you so much.